السلام علیکم جی، ڈاکٹر حمزہ شفیع، ایم ڈی کیٹ ہو چکا ہے سب لوگوں کا۔ آخر کار آپ نے دیکھا ہوگا کافی زیادہ سارے ڈیلیز کے بعد آخر کار ایم ڈی کیٹ ہو گیا۔ اب یہاں پر مجھے میرا ان باکس، میرا انسٹاگرام، میرا یوٹیوب، سارے کے سارے جو میرے سوشل میڈیا چینلز ہیں اس کے اوپر ایک ہی سوال لوگ پوچھ رہے ہیں، بھائی میرے اتنے نمبر ہیں، میرا کیا بنے گا؟ بھائی میرا اتنا ایگریگیٹ بنا ہے، بھائی کیا میرا ایڈمیشن ہو جائے گا؟ بھائی میرا ایگریگیٹ کم بن رہا ہے، کیا میرے پاس الٹرنیٹ آپشنز ہیں؟ بھائی کیا مجھے اس فیلڈ کو کرنا چاہیے پرسیو؟ مجھے کیا یہ فیلڈ چھوڑ دینی چاہیے؟ مطلب جو کافی زیادہ سارے ہر ایم ڈی کیٹ کے بعد ہوتا ہے نا، وہ پروسیس سٹارٹ ہو گیا۔ تو میں نے اس ویڈیو کے اندر آپ سب لوگوں سے بڑی امپورٹنٹ بات کرنی ہے۔ جن لوگوں کے 180 190 پلس مارکس ہیں ان لوگوں سے بھی میں نے بات کرنی ہے، جن لوگوں کے 160s میں ان لوگوں سے بھی میں نے بات کرنی ہے، جو لوگ اس دفعہ ایم ڈی کیٹ میں مارکس نہیں سکور کر سکے، ان کا سکور بہت کم ہے یا پاس نہیں کر سکے، میں نے ان لوگوں سے بھی بات کرنی ہے۔ کیا ریپیٹ کرنا چاہیے؟ الٹرنیٹ آپشنز کیا ہیں؟ پاکستان میں رہنا چاہیے، باہر جانا چاہیے؟ چونکہ اب آپ کا بھائی ڈاکٹر حمزہ اشرف، میں 2020 کا گریجویٹ ہوں، 2021 میں نے ہاؤس جاب کی اور اب میں ضیاء ہاسپٹل کے اندر ایز اے ڈاکٹر کام کر رہا ہوں۔ تو میں نے آپ لوگوں کو، اگر آپ لوگ میرے چینل کو شروع سے فالو کر رہے ہو تو میں نے جیسے اگر یہ آپ لوگ ہیں تو میں نے آپ کو انگلی پکڑ کے میں نے آپ لوگوں کو ایک ایک سٹیپ کے اوپر آپ کے میٹرک میں، آپ کے ایف ایس سی میں، آپ کے ایم ڈی کیٹ میں گائیڈ کیا۔ تو میں نے آپ لوگوں کو اب وہ بات کرنی ہے اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگوں کو کان کھول کے سنیں، جو کہ ایک ایسا بھائی جو کہ کسی فیلڈ کے اندر سینئر ہوتا ہے اور وہ ڈاکٹر بن کے پریکٹیکلی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے، تو میں نے آپ کو اس لحاظ سے گائیڈ کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ لوگ اس دفعہ اپنی کیز نکال کے، خاص طور پہ پنجاب والے جو اسٹوڈنٹس ہیں، آپ لوگوں کو کاربن کاپی ملتی ہے، مجھے پتہ ہے یو ایچ ایس واپس آ چکا ہے، تو بھائی میرے 160 ہیں، بھائی میرے 165 ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا میرا ایگریگیٹ ایڈمیشن ہوگا؟ آپ مجھے یہ بتائیں۔ میں ویوز کے لیے یہاں پہ آپ کے سامنے تھیسس جاڑنے لگ جاؤں کہ یار 170 پلس والا مجھے لگتا ہے کہ ہی چلا جائے گا، 160 سے نیچے والا مجھے لگتا ہے لاہور سے باہر اس کا ایڈمیشن ہوگا۔ بھائی میں کوئی خدا ہوں؟ کیا میرے پاس کوئی غیب کا علم ہے؟ کیا مجھے پتہ ہے کتنی پرسنٹیج کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ 190 پلس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ مجھے اس وقت آئیڈیا نہیں ہے ان چیزوں کا۔ میں صرف آپ کو ایک ہی بات کہوں گا جو میں نے خود کی تھی۔ میرے اپنے ایم ڈی کیٹ میں 1025 نمبر جب میں نے کی، میں دیکھے تھے تو میرے بن گئے تھے، لیکن میں خاموشی سے صرف اللہ سے دعا کر رہا تھا، میں آفیشیل رزلٹ کا ویٹ کر رہا تھا۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آفیشیل رزلٹ کا ویٹ کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ کو آفیشیل یو ایچ ایس جو وہ اپنا رزلٹ بنائیں گے اس کے مطابق آپ لوگوں کے مارکس نہیں پتہ چلیں گے، آپ لوگوں نے خاموشی سے بیٹھے رہنا ہے۔ مجھے ایک بچہ پوچھتا ہے بھائی میرے 160 نمبر ہے، کیا میرا ایم بی بی ایس کے اندر میڈیکل میں داخلہ ہو جائے گا؟ سیدھا سیدھا سا جواب ہے، اگر تو 190 پلس بچے بہت زیادہ سارے ہیں اور میرٹ آپ کا 190 180 کے بچوں میں ہی کلوز ہو جائے گا تو پھر 160 والا فارغ ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اگر ایم ڈی کیٹ مشکل آئے جیسے آپ سب لوگ کہہ رہے ہیں اور فیڈرل کے سوال آئے اور بڑا جو ہے نا ڈیفیکلٹ تھا ایم ڈی کیٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب بچوں کے مارکس کم آئے ہیں، تو اگر سب بچوں کے مارکس کم ہے اس کا مطلب میرٹ بھی کم ہوگا، تو اگر میرٹ کم ہوگا تو 160 والا ہو سکتا ہے کئی کے اندر آیا ہو سکتا ہے 155 والا جو علامہ اقبال کے اندر بیٹھا ہو، جو کہ پہلے کسی زمانے میں بڑا مشکل ہوتا تھا۔ اٹ آل ڈیپینڈس، جب آفیشیل یو ایچ ایس کی لسٹ لگے گی، آفیشیل ایگریگیٹ بنے گا کہ جی کتنے پرسنٹیج بچے کتنے پرسنٹ مارکس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کبھی بھی اللہ سے یہ نہیں کہا یا اللہ میرا سکور سب سے جو ہے نا جو ہے میرے سکور 190 ہیں، میں صرف یہ کہتا ہوں یا اللہ اگر میرے لیے کوئی چیز مشکل ہے تو وہ چیز یا اللہ سب کے لیے ہی مشکل جو ہے نا آپ نے بنائی ہوگی، تو میرا سکور اتنا ہو کہ میرا داخلہ ہو۔ میں نے اپنے آپ کو یہ نہیں دیکھنا کہ میرے 190 ہیں یا میرے 195 ہیں، میں نے یہ دیکھنا ہے میرے جو آس پاس والے ہیں میرے مارکس ان سے زیادہ ہیں، چونکہ ان کے ساتھ ہی تو میرا مقابلے بازی ہوگی تو میرا داخلہ ہونا ہے۔ جہاں میں نے فارم سبمٹ کرانا ہے وہاں بی نے بھی کروانا ہے، وہاں سی نے بھی کروانا ہے، ان میں سے جس کے زیادہ مارکس ہوں گے وہ سرکاری میں چلا جائے گا، جس کے کم ہوں گے وہ پرائیویٹ میں جائے گا یا پھر فورن جائے گا۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ابھی صرف اللہ سے آپ لوگ دعا کریں، آپ لوگ آفیشیل رزلٹ کا ویٹ کریں۔ آپ لوگ، ہمیں کیا پتہ ٹاپ 195 پہ ہوا ہو، ہم سب لوگ کہہ رہے ہیں بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے، 160 170 سے اوپر کسی کے مارکس نہیں آئے، ہو سکتا ہے 198 پہ ٹاپ ہو، ہمیں نہیں آئیڈیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 170 کے اندر ٹاپ ہے، پیپر بہت مشکل ہو، وی نیور نو، وہ صرف اللہ کی ذات کو پتہ ہے، چونکہ وہ قسمت لکھتی ہے، اس نے دیکھنا ہے کہ کس نے ایم بی بی ایس میں کہاں جانا ہے، کس نے کے ای میں جانا ہے، کس نے پرائیویٹ میں جانا ہے۔ تو ابھی صرف ہم لوگوں نے دعا کرنی ہے اللہ کے ہاں، ٹھیک ہے، جو فائنل رزلٹ جب تک بنتا ہے۔ تو یہ چیز آپ لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ اب وہ لوگ جن کا 140 130 کے اندر جن لوگوں کے مارکس ہیں، جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار ہمارا ایگریگیٹ اتنا کم بن رہا ہے کہ ہمارے لیے پاسبلٹی نہیں ہے، میں آپ کو یہ کہوں گا ریپیٹ مت کریں،
ऑनेस्टली स्पीकिंग एज अ भाई बात कर रहा हूँ, वहाँ पे पूछेंगे हमजा भाई क्यों, आप नहीं चाहते कि हम डॉक्टर बने, आप नहीं चाहते हम दोबारा मेहनत से आए, हम लोगों ने जो गलतियाँ की, बात आप लोगों की बजा है। इस साल आप लोगों ने एमडी कैट दिया, क्या तमाशा बना। पहले पीएमसी आया, पीएमसी ने कहा कि हम लेंगे, एक दिन में ही लेंगे, टैब्स पे ही लेंगे, उन्होंने अपना सिलेबस दिया। फिर क्या तमाशा आया, पता चला जी पीएमसी की जगह पीएमडीसी आ गया। फिर क्या ड्रामेबाजी लगी कि जी सेनेट में बिल पेश हो गया। फिर क्या जी लगा जी वो उसने अब्दुल कादिर पटेल ने कहा है कि जी पीएमसी डिज़ोल्व हो गया, अब तो पीएमडीसी आ गया। फिर क्या ड्रामेबाजी लगी कि जी पीएमसी ले होगा लेकिन एमडी कैट जो उसने प्रोविंशियल कर दिया। फिर जब प्रोविंसेस हमने यूएचएस से मैंने अपने सोर्सेज से पूछा, उन्होंने क्या कहा कि जी अभी तो हमें किसी ने कुछ इन्फॉर्म ही नहीं किया। फिर क्या हुआ जी, पता चला कि जी केपीके का ईटा लेगा, पंजाब का यूएचएस लेगा, सिंध का सिंध बोर्ड लेगा। फिर यूएचएस वालों ने नए सिरे से सिलेबस बनाया, नए सिरे से एमडी कैट को डिले किया। ये जो हमारा एमडी कैट अगस्त सितंबर में होना था, ये जाके 15 नवंबर को जाके हुआ है। यानी आप लोग देखें कि कितना मिलिटेंट टॉर्चर है। मतलब दुख की बात, अब इसमें ज़ाहिर मैं कुछ कर भी नहीं सकता कि पॉलिसीज़ ऐसे बनती हैं। आज ये रेज़र है, कल को ये शार्पनर बन रहा है और परसों को ये पेंसिल बन रही है। इस तरह की पॉलिसीज़ पाकिस्तान में चल रही हैं। तो आप लोग चीज़ों को जो निकल रही हैं, ये ना हो कि जैसे आप लोग अगले साल वेट करते हैं और अगले साल कोई और पॉलिसी बन जाए। मुझे हज़ारों मैसेजेस मेरे इनबॉक्स में आ रहे हैं, हमजा भाई लास्ट टाइम तो हमने बड़ी तैयारी की थी, हमारे 180 मार्क्स थे, इस दफ़ा एमडी कैट इतना मुश्किल है, यूएचएस ने बाहर से सवाल दिए, हमारे तो 150 आ रहे हैं मार्क्स। तो मतलब क्यों हम लोग अपना साल, अपना फ्यूचर, अपना कीमती इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट करें जब हम लोगों के पास हज़ारों अल्टरनेट ऑप्शंस हैं। आप लोग अगर प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते, आप लोग सरकारी के अंदर यू कैन गो फॉर बीडीएस, यू कैन गो फॉर डी फार्म, यू कैन गो फॉर डीपीटी, देयर आर सेवरल अदर ऑप्शंस। अगर आप लोग प्राइवेट अफोर्ड कर सकते हैं, 100 बिस्मिल्लाह। उसी टाइम एक सेकंड से पहले मैं आज आपको किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट हो के, मैं एज एन MBBS गोल्ड मेडलिस्ट, डॉक्टर फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, हम लोग आगे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अगर मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं काम नहीं करूंगा, और अगर प्राइवेट वाला पढ़ेगा तो वो मेरे से आगे होगा, मैं उससे पीछे होऊंगा। मैं बड़ी क्लियर कट आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है क्वालिटी का, पैसों का, हर चीज़ का, लेकिन कोई मैं ये कहूँ कि बहुत ही कोई 10-20 का फ़र्क है कि मैं जो है ना और काम करता हूँ और वो लोग टोटल और करते हैं, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं। इफ़ यू कैन अफोर्ड प्राइवेट, आप लोग ज़रूर उस तरफ जाएँ। तीसरी चीज़ ये है कि आप लोग अगर फ़ॉरेन अफोर्ड कर सकते हैं, चाइना या रशिया जाना चाहते हैं, अगर आपको बहुत जुनून है, तो आपको पता है कि अगर मैं आपको ये भी कहूँगा कि आप लोग फ़ॉरेन ना जाएं तो आप लोग मेरी बात नहीं मानेंगे। तो अगर आप वो भी करना चाहते हैं, श्योर, 100 बिस्मिल्लाह ज़रूर करें, लेकिन साल अपना वेस्ट ना करें। चीज़ें बड़ी इनकन्सिस्टेंट है, चीज़ें बड़ी डिफरेंट किस्म की हैं। इस साल जो यूएचएस ले रहा है, अगले साल फिर किसकी गवर्नमेंट होगी, कौन लेगा, पीएमसी आएगा, पीएमडीसी आएगा। इस तमाशे, इस मेंटल टॉर्चर से मेरे जैसा बंदा नहीं गुजर सकता। मैं भी आपको यही कहूँगा, अपने फ्यूचर के साथ हमने लोगों को नहीं खेलने देना। अगर आज आप मुझे मैसेज ये कर रहे हो कि हमजा भाई हम तो 2 साल से रिपीटर थे, तब हमारे मार्क्स, हमारा थोड़े से मेरिट से रह गया था, हमने रिपीट किया इस साल तो सारा सिनेरियो ही डिफरेंट हो गया, तो उसमें भाई मैं आपको यही कहूँगा कि अपने फ्यूचर का देखें एंड मूव फॉरवर्ड। अगली चीज़ ये है कि जिन लोगों के मार्क्स काफ़ी ज़्यादा ट्रायल करने के बाद भी अगर नहीं आ रहे, मतलब वो लोग नहीं स्कोर कर पा रहे, एमडी कैट इसके स्ट्रक्चर को नहीं समझ पा रहे, तो भाई एक चीज़ को हम लोगों को क्लियर कट समझ जाना चाहिए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके अंदर खुदा की बेहतरी होती है, वो शायद हमारे लिए नहीं बनी होती। आपने खुद भी इस चीज़ को देखना है, अपने पेरेंट्स को भी इस चीज़ को समझाना है, और आपको जिस चीज़ के अंदर जो चीज़ बेहतर लगती है, मतलब हमारी इस फील्ड के अंदर सैचुरेशन का ये आलम है कि 20 सीटें अगर आ रही हैं तो 1200 कैंडिडेट्स उसके अंदर रुलते फिर रहे हैं सीटों के लिए। मतलब दुख की बात है, एक पिक्चर आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखी होगी, और उसके अंदर कैम्पोलियंस भी हैं, इकबालियंस भी हैं, सारे के सारे गवर्नमेंट के भी हैं, प्राइवेट के भी हैं, और सीटें वो सारी की सारी सिफारिशों की बेस के ऊपर, पैसों की बेस के ऊपर बिक रही हैं। मतलब बड़े दुख की बात है। मैं भी आपके साथ वो चीज़ें नहीं बताना चाह रहा जो मैं प्रैक्टिकल लाइफ में देख रहा हूँ, आप लोगों का ऐसे ही दिल ख़राब होगा, लेकिन दिस इज़ द सैड रियलिटी, और हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा। तो सम अप करता हूँ अपनी बात को, वो यही है कि सबसे पहले अल्लाह पे भरोसा रखें, अपने आप लोग फाइनल के लिए दुआ करें। जो ऑफिशियल रिजल्ट आएगा, ऑफिशियल जब तक मेरिट लिस्ट नहीं लगेगी, कोई भी आपको नहीं बता सकता। मैं ऐसे ही यहाँ पे अपने प्रोजेक्शंस, अपने जो है ना थीसिस झाड़ने लग जाऊँ, इतने मेरिट वाला यहाँ जाएगा, इतने मेरिट वाला यहाँ जाएगा, कुछ भी नहीं पता। कितने बच्चे हैं, कितनों के कितने मार्क्स आए हैं, वो तभी पता चलेगा जब यूएचएस स्टैटिस्टिक्स हम लोगों के रिलीज़ करेगा। सेकेंडली, अगर आपका नहीं हो सका, गो फॉर प्राइवेट, गो फॉर फॉरेन, जो भी आप लोग करना चाहते हैं, गो फॉर अदर ऑप्शंस, रिपीट मत करना, चीज़ें बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। और थर्ड थिंग इज़ कि अगर आप लोगों का नहीं हो सका, मार्क्स बहुत कम है, देन गो फॉर एनीथिंग एल्स। बहुत ज़्यादा सारी फील्ड्स हैं, इसी जो है ना फील्ड का अच्छी चीज़ें भी हैं, नेगेटिव भी हैं, इसी तरह बाकी फील्ड्स की पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। आप लोग किसी और चीज़ को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं हमेशा आपके लिए हाजिर हूँ, कोशिश करूँगा वो बात करूँ जो मैं अपने छोटे बहन भाइयों को करता हूँ। मैं यहाँ पर कोई अंदर की इन्फॉर्मेशन, कोई स्टैटिस्टिक्स,
کوئی یہ پروجیکشن کی جی اتنے والا یہاں جائے گا اتنے والا وہاں جائے گا وہ نہیں لے کے سیدھی بات کرنے آیا ہوں. مریض باہر ویٹ کر رہے ہیں, اس کے بعد جا کے ان کو چیک کروں گا. 2-3 دفعہ مجھے ویڈیو پاز بھی کرنی پڑی, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. بہت شکریہ, اللہ حافظ.